شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ انہیں بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ محض اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سالوں تک ان کو غار میں سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار کے اندر پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس سے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا
उसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गुछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होगे? कुछ लोगों ने कहा, हम एक दिन या एक दिन से कुछ कम नींद में रहे होंगे। दूसरों ने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे कि उसके कौन से इलाके में ज्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। फिर तुम्हारे पास वहां से कुछ खाने को ले आए और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे, क्योंकि अगर इन शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हिला कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। और यूं हमने उनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, नीज ये कि कयामत की घड़ी आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग उनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनांचे कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को उनके मामलात पर ज्यादा गलबा हासिल था, उन्होंने कहा कि हम तो इनके ऊपर एक मस्जिद जरूर बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही उनकी सही तादाद को जानता है। थोड़े से लोगों के अलावा किसी को उनका मुकम्मल इल्म नहीं, लिहाजा उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई बहस न करो और न उनके बारे में किसी से पूछ गुछ करो। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी काम के बारे में कभी ये न कहो कि मैं ये काम कल कर लूँगा। हाँ, ये कहो कि अगर अल्लाह चाहेगा तो कर लूँगा, और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ रहनुमाई कर दे जो हिदायत में इससे भी ज्यादा करीब हो। और वो असहाबे काफ अपने गार में 300 साल और मजीद 9 साल यानी 309 साल सोते रहे। अगर कोई इसमें बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोते रहे। आसमानों और ज़मीन के तमाम भेद उसी के इल्म में है। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है, उसके अलावा उनका कोई रखवाला नहीं है, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है, इसे पढ़कर सुना दो। कोई नहीं है जो इसकी बातों को बदल सके, और इसे छोड़कर तुम्हें हरगिज़ पनाह की कोई जगह नहीं मिल सकती। और अपने आप को इस्तकामत से उन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं, और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाएं, और किसी ऐसे शख्स का कहना न मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है, और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। और कह दो कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है, अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफर इख्तियार करे। हमने बेशक ऐसे जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें इनको घेरे में ले लेंगी, और अगर वो फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद का जवाब ऐसे पानी से दिया जाएगा जो तेल की तलछट जैसा होगा और चेहरों को भून कर रख देगा। कैसा बदतरीन पानी और कैसी बुरी आरामगाह। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए
تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، اور میرا جتھ یعنی میری جماعت بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹہنیوں میں گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھ میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا تمام اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اس سے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی
चुनांचे तुम मुजरमों को देखोगे कि वो उसके मुंदर्रजात से खौफ ज़दा हैं और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा या बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका मुकम्मल इहाता न कर लिया हो, और वो अपना तमाम किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो जिन्नात में से था, चुनांचे उसने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी ज़रियत को अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला का कितना बुरा मुतबादिल है जो जालिमों को मिला है। मैंने न आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के वक्त इनको हाजिर किया था, न खुद इनको पैदा करते वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि गुमराह करने वालों को दस्तो बाजू बनाऊँ। और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह इन मुशरकों से कहेगा कि ज़रा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनांचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं देंगे, और हम इनके दरमियान एक मौलिक आड़ हायल कर देंगे, और मुजरिम लोग आग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें इसी में गिरना है और इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। और हमने लोगों के फ़ायदे के लिए इस तरह कुरान में तरह तरह से हर किस्म के मज़ामीन बयान किए हैं, और इंसान है कि झगड़ा करने में हर चीज़ से बढ़ गया है। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो अब इन्हें ईमान लाने और अपने रब से मुआफ़ी मांगने से इस मुतालबे के अलावा कोई और चीज़ नहीं रोक रही कि इनके साथ भी पिछले लोगों जैसे वाक़यात पेश आ जाएं, या अज़ाब इनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मोमिनों को खुशखबरी दें और काफरों को अजाब से मुतनब्बह करें। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ते हैं ताकि इसके ज़रिए हक को डगमगा दें। और इन्होंने मेरी आयतों को और इन्हें जो तंबीह की गई थी उसको मजाक बना रखा है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिससे उसके रब की आयतों के हवाले से नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों के करतूत को भुला बैठे। हकीकत ये है कि हमने इन लोगों के करतूत की वजह से इनके दिलों पर गलाफ चढ़ा दिए हैं, जिनकी वजह से वो इस कुरान को नहीं समझते और उनके कानों में डांट लगा दी है। और अगर तुम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज़ नहीं आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला बड़ा रहमत वाला है। जो कमाई इन्होंने की है अगर वो उसकी वजह से इन्हें पकड़ने पर आता तो इनको जल्द ही अज़ाब दे देता, लेकिन इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए इन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। ये सारी बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब इन्होंने जुल्म की रविश अपनाई तो हमने इनको हिला कर डाला और इनकी हिलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफ़र जारी रखूँगा जब तक दो समंदरों के संगम पर न पहुँच जाऊँ, वरना बरसों चलता रहूँगा। चुनांचे जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए और उसने समंदर में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफ़र में बड़ी थकावट लाहक हो गई है। उसने कहा भला बताइए, अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझसे उसका तज़किरा करना भुलाया हो। और उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपनी राह ले ली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसी बात की तो हमें तलाश थी
चुनांचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खसूसी रहमत से नवाजा था और ख़ास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। सही बुखारी की हदीस शरीफ के मुताबिक ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गर्ज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दें। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों की आपको पूरी पूरी वाकफियत नहीं है उन पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद ही आपसे किसी बात का तज़किरा शुरू न करूं आप मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में सवाल न करें। चुनांचे दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो उन साहिब ने कश्ती में छेद कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर डाला ताकि सारे कश्ती वालों को डबो डालें? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे जो भूल हो गई उस पर मेरी गिरफ्त न कीजिए और मेरे काम को ज़्यादा मुश्किल न बनाइए। वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हिलाक कर दिया जबकि इसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला इससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिए, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र की हद को पहुंच गए हैं। चुनांचे वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहाँ एक दीवार मिली जो गिर रही थी, उन साहिब ने उससे खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम पर कुछ उजरत ले लेते जिससे हमारे खाने का भी इंतज़ाम हो सकता था। उन्होंने कहा, लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहाँ तक कश्ती का ताल्लुक है वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐब पैदा कर दूं क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन कर रख लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफर में न फंसा दे। लिहाजा हमने ये चाहा कि उनका परवरदिगार उन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और हुस्न सलूक में भी उससे बड़ी हुई हो। रही ये दीवार तो वो उस शहर में रहने वाले दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका एक खजाना दफन था और उन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के जब अपनी जवानी की उम्र को पहुँचें और अपना खजाना निकाल लें। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ है और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया। ये था मकसद उन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं उनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाक़या ये है कि हमने उनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुँचे तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे के अंदर डूब रहा है
اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس سے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق بخشی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی تمام دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا تمام کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے
ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں؟ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وہی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔